नमो यशवंतानंदं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सथी ज्ञानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आमे आलोचना करिया जाउछि जी महापुरुष अच्युतानंद बा पंचसखा माने मालिका रे तृतीय विश्वयुद्ध ई पृथ्वी रे हेबो बोली मालिका रे वर्णना कर दी जाइछन लिखि दी जाइछन। आ से तृतीय विश्वयुद्ध विषय रे पंचसखा माने मालिका रे कोन कोन सब लिखि दी जाइछन आज मालिका वचन से विषय आज आमे आलोचना करिबा। आलोचना शेष रे जने भक्तर नाम मध्य आमे कहबा कि से भक्त कोन तार ना कोड तार जन्म होई। महापुरुष कहले कहले बाबू रे ई कथा लेखा आज महामुनि व्यास लिखिचंती केवल पंचसखा माने नहंती तृतीय विश्वयुद्धर आशंका मध्य महामुनि व्यासदेव मध्य कर दी जाइछन भविष्य पुराण रे। कोन लिखिचंती ना अर्ध मध्ये जदा जीवा क्रमाद राशि त्रयं स्पृशे तदा सुभट कोटि भी प्रेतपूर्ण वसुंधरा। व्यास लिखिले भविष्य पुराण रे कहले जदि एक वर्ष मध्य जीव बा बृहस्पति एक क्रम तीनटी राशि स्पर्श करते ना तेबे कोटि कोटि उत्कृष्ट सैन्य मानकर विनाश संसार हुई बा कोटि कोटि सैन्य मृत्यु मुखरे पड़ती। आ भयंकर या महाभयंकर युद्धर सूचना दी ध्यान देवी कथा उपर। जदि एक वर्ष मध्य बृहस्पति एक क्रम ध्यान देवे ज्योतिष शास्त्री माने को भल भाव जानी एक क्रम तीनटी राशि जदि बृहस्पति स्पर्श करेंगे ना ताले सेते बेले कोटि कोटि सैन्य मानकर मृत्यु हो जा आउ या महाभयंकर युद्धर सूचना दी बोली व्यास लिखिले। हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी यही कथा को श्री गुरु गोविंद सिंह जे कि सिख मानकर दशम गुरु सौखीन नाम ग्रंथ रे से लिखिचंती के चढ़ावे 98 परत जाए सब रंग धरती की कोने कोने में भारी होंगे जंग। कहले चढ़ावे 98 परे तापर कौन हबो ना धरती कले पृथ्वी रो कोने कोने चारिआडे भारी होंगे जंग कहले युद्ध प्रबल हबो। अच्युतानंद महापुरुष या को समर्थन देइछन जाईफुल मालिका रे कहले हां हां युद्ध हबो। कौन समर्थन देले कोने कोने धरती रो पृथ्वी रो कोडे कोडे युद्ध हबो कौन समर्थन देले जाईफुल मालिका रे ना होइब महासमर देश देश मध्य अति प्रबल जे पृथ्वी होई जीवनार हार सुजाने जे पृथ्वी होई जीवनार हार सुजाने जे पृथ्वी होई जीवनार हार सुजाने जे होइब महासमर देश देश मध्य अति प्रबल। कहले महासमर अच्युतानंद लिखुचंदी होइब महासमर देश देश मध्य अति प्रबल लो जाई फल पृथ्वी होई जीवनार खार। चल महापुरुष कहले देश देश भीतर युद्ध हबो धरती के कोने कोने में होंगे भारी जंग लिखिचंदी गुरु गोविंद सिंह सिखकर दशम गुरु बुझिले पचारि पड़ता। तेणु महापुरुष कहले जदि समर हबो देश देश मध्य अति प्रबल आ पृथ्वी होई जीवनार खार पृथ्वी नारखार हबो एत बड़े। हे ज्ञानी गुणी मंडली कल्की पुराण आपण यदि कल्की पुराण महामुनि व्यासदेव लिखिछन मत्स्य पुराण महामुनि व्यासदेव 18 खंड पुराण भितर गोटे पुराणर नाम होछि कूर्म पुराण
ବରାହ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ନାରଦ ପୁରାଣ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ, ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାମୁନି କଳ୍କି ପୁରାଣ। ଏ କଳ୍କି ପୁରାଣରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। କଳ୍କି ପୁରାଣ ବ୍ୟାସଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ସଂକେତ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦିନେ ହେବ, ଏ ବିଷୟରେ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଦେବ କଳ୍କି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ, ଆମେ ମନରୁ କହୁନାହୁଁ। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏବଂ ବୃତ୍ତୋ ମହାଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ପରମ ଦାରୁଣଂ ତ୍ୱଂ ଦୃଷ୍ଟାମାଗତା ଦେବୋ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ୟକ୍ଷେ ବିଭୂତିଭିଃ ମରୁଃ ଖଶ୍ଚୈଶ୍ଚ କାମ୍ବୋଜୈ ଯୁଯୁଧ୍ୟେ ଭୀମ ବିକ୍ରମୈ ଆଉ ଦେବାପି ସମରେ ଚିନେଇ ବର୍ବରୈସ୍ତଦ ଗଣୈରପି। ବ୍ୟାସଦେବ କଳ୍କି ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ୟାକ୍ଷେ ବିଭୂତି ମରୁ ଖଗୈଶ୍ଚ କାମ୍ବବୈ ଯୋ ଯୁଦ୍ଧେ ଭୀମ ବିକ୍ରମେ। ଭୀମ ବିକ୍ରମ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ସୁଧୀ ଜାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ମିଛ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯାଇଛି 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କେତେ ଦିନ ଚାଲିଲା ନା 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। 1919ରେ ଶେଷ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 1939ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଲା ନା 6 ବର୍ଷ। 1945 ମସିହାରେ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କାହା ଭିତରେ ହେବ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ? ସୁଧୀୟାନୀ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ତୁରୁକି ଧାଇଁ ଆସିବ ଭାରତରେ ହାଣ କୋଟ କରିବ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଗୁଡ଼ି ଗୋଳା ବରସିବ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଗୁଡ଼ି ଗୋଳା ବରସିବ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଗୁଡ଼ି ଗୋଳା ବରସିବ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ତୁରୁକି ଧାଇଁ ଆସିବ, ତୁର୍କୀ ମାନେ ଧାଇଁ ଆସିବେ, ଭାରତରେ ହାଣ କଟ କାଟ କରିବେ। ଏଇଆ ହବ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖବର ପାଉଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ଟିଭିରେ ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଂରାଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ହଁ ଏଇଆ ଘଟଣା ହେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକେତ ମାନ ସବୁ ଦେଖାଦେଲାଣି। ତୁର୍କୀ ମାନେ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବେ, ତୁର୍କୀ ସୈନ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିବେ, ଭାରତରେ ହାଣ କାଟ କରିବେ, ଗୁଡ଼ି ଗୋଳା ବରସିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ଆଡ଼ ମାଡ଼ ହୋଇ ଜୀବ ବିଶେଷ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ମହି ଦୋଲୋ ଦୋଲୋ ହେବ ଧ୍ୱଂସ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ମହି ଦୋଲୋ ଦୋଲୋ ହେବ ଧ୍ୱଂସ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଦୋଲୋ ଦୋଲୋ ହେବ ଧ୍ୱଂସ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ କୋଉଟା ନା ଚାଇନା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ। ଚାଇନା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ହାଡ଼ ମାଳ ହୋଇଯିବ ବିଶେଷ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁ। ଆଉ ମହି ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ହେବ ଧ୍ୱଂସ, ମହି ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ହେବ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ, ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା। ଇଏ ମାଳିକାର କଥା ମିଛ ହବନି, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ମିଛ ନୁହେଁ। ମହାପୁରୁଷ ବଜ୍ରବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ବଜ୍ରବାଣୀ କହିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ 2 ଫାଳ ହେଲେ ହୋଇବ, ପୂର୍ବ ବାନୁ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଇଁବ। ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ବୋଧେ 2 ଫାଳ ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉ, ପୂର୍ବର ପଶ୍ଚିମ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହେବା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରେ ରାମରେ। ମୋର ମାଳିକା ମିଛ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ମିଛ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବୁରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ତୁର୍କୀ ମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିବେ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ହାଡ଼ ମାଳ ହେବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଥା। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର କଥା ନୁହେଁ, ମାଳିକା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲୁ। ଆପଣ କହିବେ କାହିଁ କହିଥିଲେ କାହିଁ ହେଲାନି? ଏ ହେଲାନି କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଛୁ? ଆମେ କହିବେ ମାଳିକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛେ ବା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବା ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଇୟା ହିଁ ହେବ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ହାଡ଼ ମାଳ ହୋଇଯିବ ବିଶେଷ ମହି ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ହେବ ଧ୍ୱଂସ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ,
ସମର ହେବ ଚୀନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ ଚାକିରିଆ ମାନେ ଫେରସ୍ତ ହେବେ ଚାକିରିଆ ମାନେ ଫେରସ୍ତ ହେବେ ଚୋର ମାନେ ଅତି ପ୍ରବଳ ହେବେ ଚୋର ମାନେ ଅତି ପ୍ରବଳ ହେବେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯିବ ଚୀନା ସଙ୍ଗେ ଭାରତର ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ ଆଦ୍ୟ ସମର ହବାକୁ ଥିଲା ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଥରେ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଇନା ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହେବ ଆଉ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଆଉ କେବେ ସେ ଯୁଦ୍ଧଟି ହେବ କୋଉ ସମୟରେ ହେବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖାଥିବ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି ଏହି ଭାରତ